Hello friends, in this video we solve some question related to electric intensity and electric lines of forces. Here we observe first question. First, a force of 2.25 Newton act on a charge of 15 into 10 raised to minus 4 coulomb. The intensity of the electric field at the point is. आपल्याला काय काय दिलेलं आहे बघा. We have force F equivalent to 2.25 Newton. Charge आहे Q equivalent to 15 into 10 raised to minus 4 coulomb. Then the intensity of the electric field at that point. Find out काय करायचं आपल्याला, intensity find out करायची. So here we have the formula. That formula is as such: E equivalent to F upon Q. हा आपला फॉर्म्युला आहे. we use the formula E equivalent to F upon Q not or Q. Value of F फोर्स आपल्याला दिलेला आहे 2.25 divided by Q is 15 into 10 raised to minus 4. Here is the Q. We calculate all these terms. When dividing these two terms, 2.25 divided by 15, याचं डिव्हायडेशन आपल्याला येणार आहे 0. E is equivalent to 0.15 and 10 raised to minus 4 जो आहे तो न्यूमरेटरला जर शिफ्ट केला then 10 into 10 raised to plus 4 होईल. So here we get, by shifting the point, the answer is 1500. असं आपल्याला इथं आन्सर मिळणार आहे. आणि युनिट ऑफ दिस इज न्यूटन पर कुलोम. सो our correct option is B. B is the correct option. B is 1500 Newton per coulomb. That is the electric intensity of the electric field at that point. Now next question. The value of the electric field in which an electron experiences an electric force equal to its weight will be. असं तुम्हाला इथं विचारलेलं आहे. इलेक्ट्रिक फील्डच इथं सुद्धा फाइंड आउट करायचं आहे, ई फाइंड आउट करायचं आहे. आणि त्यांनी असं सांगितलेलं आहे इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजेच इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज आपण लिहिणार 1.6 into 10 raised to minus 19. And this charge means this electron experience a force. That force is equal to its weight. तो फोर्स कोणाच्या बरोबर आहे, दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू इट्स वेट. म्हणजेच आपल्याला वी नो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अँड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31. हे आपलं मास आहे. मग वेट काय असेल तर वी नो दी फॉर्म्युला W इक्विव्हॅलंट टू M into G. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. We substitute the value in this formula, then we get the weight of these charges total. आणि या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट केल्या. फॉर्म्युला कोणता असेल इथं, नॉर्मली आपला हाच फॉर्म्युला असेल E इक्विव्हॅलंट टू F अपॉन Q. हा आपण फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. अँड हिअर बाय यूजिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅल्क्युलेट दी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. कशा पद्धतीने हे आपण बघूयात. इथं बघा, Q इज 1.6 into 10 raised to minus 19. ME equivalent to 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Then weight is W equivalent to mg. We substitute the value in this equation. M is 9.1 into 10 raised to minus 31 and G is 9.8 as such. And by calculating this,
we get the W means work, weight. That weight is equivalent to 89.18 into 10 raised to minus 31. and in our example त्यांनी काय सांगितलेले, the force experienced by that charge is equivalent to the weight. So that is the force, 89.18 into 10 raised to minus 31 is the force. Now for formula is E equivalent to Q upon E equivalent to F upon Q, and F is 89.18 into 10 raised to minus 31 divided by Q is 1.6 into 10 raised to minus 19. याचं आपण कॅल्क्युलेशन करूयात. कॅल्क्युलेशन जर आपण याचं केलं, डिव्हायडेशन 89.18 डिवाइड बाय 1.6, हे डिवायडेशन केलं तर आपल्याला आन्सर येणार आहे 55.73 इंटू 10 रेज टू मायनस 19. जर न्यूमरेटरला शिफ्ट केलं तर 10 रेज टू प्लस 19 असणार आहे. अँड देन बाय कॅल्क्युलेटिंग 10 रेज टू मायनस 31 अँड 10 रेज टू प्लस 19 आपल्याला इथं पॉवर मिळेल 10 रेज टू मायनस 12. So the correct answer is equivalent to 5.573 into 10 raised to minus 11. इथं आपण हा पॉईंट फक्त एक शिफ्ट केला, त्यामुळे इथं आपण काय ऑब्झर्व करणारे पॉवर 10 रेज टू मायनस 11. अशा पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करता येणार आहे. अँड बाय कॅल्क्युलेटिंग ऑल दिस व्हॅल्यूज वी गेट द आन्सर 5.573 इंटू 10 रेज टू मायनस 11. तर हा ऑप्शन आपल्याकडे आहे का आपण बघूयात. हियर फर्स्ट ऑप्शन इज 4.34 into 10 raised to minus 11 Newton per coulomb. B is 5.573 into 10 raised to minus 11 Newton per coulomb. C is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton per coulomb. And D is 9.86 into 10 raised to minus 11 Newton per coulomb. So our correct option is B. आपलं करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे, बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. दॅट इज अवर करेक्ट ऑप्शन. नाव वी गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 बघा. क्वेश्चन नंबर 3 काय आहे, द इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट ए डिस्टन्स ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 5 मिलीकुलोम इज. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे. आर दिलाय 0.2 मीटर अँड चार्ज मीन्स क्यू इज इक्विव्हॅलंट टू 5 मिलीकुलोम. तर इथं आपण फॉर्म्युला यूज करू शकतो. अँड दिस फॉर्म्युला इज ई इक्विव्हॅलंट टू 1/4 pi epsilon 0 q upon r square. That is our formula. We substitute the values. Given values are 0.2 meter and charge is 5 millicoulomb. So we know the value of constant, that 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9 and q is 5 millicoulomb and r is 0.2 meter. So we substitute the values and we get E equivalent to 9 into 10 raised to 9 into millicoulomb मध्ये आहे चार्ज 5 into 10 raised to minus 3 divided by 0.2 स्क्वेअर होईल. सो इथं आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉटची व्हॅल्यू आहे 9 into 10 raised to 9
क्यू इज 5 × 10⁻³ कारण मिलीमध्ये दिलेलं आहे आणि आर स्क्वेअर मीन्स 0.2 स्क्वेअर असं आपल्याला इथं सबस्टिट्यूशन ऑब्झर्व होणार आहे. तर इथं आपण काय करूयात, व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट जर केल्या तर आपल्याला काय आन्सर मिळेल. हियर E equivalent to Q/4πε0 r² is equivalent to 9 × 10⁻⁹. ही व्हॅल्यू 1/4πε0 ची. Q is 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 0.2 स्क्वेअर. कॅल्क्युलेशन आपण केलं, देन 45 9 × 5 is 45 × 10⁻⁶. 10⁻⁹ × 10⁻³ is 10⁻⁶. divided by 0.2 square means 0.04. अशा पद्धतीने आपल्याला आन्सर येईल. नाव बाय डिव्हायडिंग दिस टर्म्स, या व्हॅल्यूज आपण डिव्हाइड केल्या तर आपल्याला इथे आन्सर मिळणार आहे 1125 × 10⁻⁶. हा पॉईंट आपण इकडे शिफ्ट केला तर 4 × 10⁻⁻² होईल. वरती आल्यावर 10⁻² असणार आहे, म्हणजेच 4500 तुम्हाला इथं आन्सर मिळेल. त्याला 4ने जर डिवाइड केलं तर आन्सर असणार आहे 1125 × 10⁻⁶. सो बाय changing the position of decimal point we get the correct answer 1.125 × 10⁻⁹. we shift the decimal point to left side, so the point the power is as such 1.125 × 10⁻⁹, and that is our answer. The electric intensity is 1.125 × 10⁻⁹, and unit of this is Newton per Coulomb. And now we observe the correct option number. Answer is 1.12. Here option is 1.125 × 10⁻⁹, and here the first option A is correct. 1.125 × 10⁻⁹ whole per meter, that is our correct option number. Now next question, which of the following produces uniform electric field? युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अँड नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपण इथं ऑब्झर्व केलेलं होतं. युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेअर इन दी field is same, that is the uniform electric field, and such uniform electric fields are produced by using the parallel plates. Charge parallel plates आपण यूज करून, by using such parallel plates we will produce the uniform electric field. So here we have observed the 4 options. First is point charge. By point charge युनिफॉर्म फील्ड आपण जे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्झर्व करणार आहे ते रॅडियल फील्ड असणार आहे. लिनियर चार्ज और 2 parallel plates, D is charge distributed on circular plate, but here the correct answer is uniform electric field is produced by 2 parallel plates, means C option is correct. Now next question, question number 5. Calculate the electric field due to a charge of -8 × 10⁻⁸ coulomb at a distance of 5 centimeter from it. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, E फाइंड आउट करायचं आहे, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फाइंड आउट करायची आहे. आणि आपल्याला चार्ज दिलेला आहे, चार्ज आहे -8 × 10⁻⁸ कुलोम, आणि डिस्टन्स म्हणजेच R आहे 5 सेंटीमीटर. हा Q असेल, हा Q असणार आहे, आणि हा आहे R. असं आपल्याला इथं व्हॅल्यूज गिव्हन व्हॅल्यूज आहे. तर इथं आपण डायरेक्टली
फॉर्म्युला इथं यूज करू शकतो बाय युजिंग दी फॉर्म्युला, अँड दॅट फॉर्म्युला इज E इक्विव्हॅलंट टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू, हा फॉर्म्युला आपण इथं यूज करू शकतो. अँड नाव वी सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यूज, दॅट इज 9 × 10⁹. क्यूची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 8 × 10⁻8 डिवाइड बाय R इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 × 10⁻2 स्क्वेअर. अशा पद्धतीने आपल्याला व्हॅल्यूज इथं ऑब्झर्व होणार आहेत. अँड दॅट वी सबस्टिट्यूट इन दी फॉर्म्युला 9 × 10⁹ × 8 × 10⁻8 डिवाइड बाय 5 × 10⁻2 स्क्वेअर. याचं आपण मीटरमध्ये केलेलं, डिस्टन्सचं मीटरमध्ये केलेलं आहे. आणि आपल्याला याचं आन्सर फाइंड आउट करताना कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. अँड बाय कॅल्क्युलेटिंग ऑल दिस टर्म वी गेट. इथं आपण 5th नंबर एक्झाम्पल बघत होतो आणि कॅल्क्युलेशन आपण याचं केलं तर आपल्याला काय आन्सर येणार आहे बघा. 9 × 8 इज 72 × 10⁻8 10⁻9 इथं 10⁻1 राहील फक्त, आणि इथं 10⁻2 स्क्वेअर मीन्स 10⁻4. हा न्यूमरेटरला आला तर 10⁻4 होईल, आणि याचा शिल्लक राहिलेला 10⁻1 मीन्स 10⁻5 डिवाइड बाय 5चा आपण इथं स्क्वेअर करणार. स्क्वेअर ऑफ 5 इज 25. अँड बाय कॅल्क्युलेटिंग दिस, by dividing these two terms we get the answer 2.88 × 10⁻5. इथं आपल्याला 2.88 × 10⁻5 हे आन्सर ऑब्झर्व होणार आहे. क्वेश्चन नंबर 5 आपण ऑब्झर्व करतो आणि त्याचा आन्सर येईल 2.88 × 10⁻5. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर इज A. A is the correct option. So here A is the correct option. हा आपला करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. 2.88 × 10⁻5 न्यूटन पर कुलोम. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 बघा. ए स्मॉल पार्टिकल कॅरिंग ए निगेटिव्ह चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कुलोम. म्हणजेच इथं आपल्याला मिळालेला आहे चार्ज, दॅट इज दी चार्ज is suspended in equilibrium between two horizontal metal plate 10 cm apart having a potential difference of 4000 volt across them. Find the electric intensity. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फाइंड आउट करायला सांगितलेले आहे. इथं आहे तुमचा हा क्यू, इथं तुम्हाला दिलेला आहे डिस्टन्स, याला आपण एक्स किंवा डीने इथं रिप्रेझेंट करू शकतो. नाव आणि इथं आपल्याला दिलेलं आहे व्होल्टेज, याला आपण डी म्हणूयात आणि याला आपण व्ही म्हणूयात. सो आपल्याला इथं कॅल्क्युलेट करायचं आहे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला, अजून एक फॉर्म्युला ऑब्झर्व केला होता. फर्स्ट इज E इक्विव्हॅलंट टू F अपॉन Q अँड अनदर इज V अपॉन D. हा सुद्धा आपण एक फॉर्म्युला इथे ऑब्झर्व केला आहे. बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला वी गेट 4000 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 × 10⁻2 मीटरमध्ये आपण जर घेतलं तर आपल्याला -2 अशा पद्धतीने ऑब्झर्व होणार आहे. इथं ऑब्झर्व होईल मीन्स इज इक्विव्हॅलंट टू 400. इथं एक 0, हा एक 0 कॅन्सल झाला. 400 × 10⁻2 न्यूमरेटरला शिफ्ट झाला तर 10⁻2 येईल, म्हणजेच 100 × 400 बोथ आर मल्टिप्लाइड अँड वी गेट 4000. means correct option is 4 × 10⁻4 volt per meter. हे आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. 4 × 10⁻4 volt per meter is correct option. Now question number 7.
7 नंबर क्वेश्चन बघा काय आहे. द क्वेश्चन इज ॲज सच, ए पोटॅन्शियल डिफरन्स ऑफ 5000 व्होल्ट म्हणजे हा असेल व्ही इज ॲप्लाइड बिटवीन टू पॅरलल प्लेट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट म्हणजे हा आहे तुमचा डी. A small oil drop having a charge of that is the Q, it's 9.6 into 10 raised to minus 19 coulomb falls between the plates. The plates the electric field intensity is, electric field intensity आपल्याला find out करायची आहे. Here we use the formula that is E equivalent to V upon D. V is 5000 divided by 5 centimeter, just 5 into 10 raised to minus 2 असा तुम्हाला इथं ऑब्झर्व होणार आहे. इथं 5 ने याला डिवाइड केलं तर 1000 असेल. 1000 इंटू 10 रेज टू प्लस 2 येईल. इंटू 10 रेज टू प्लस 2 म्हणजेच काय होणार आहे बघा. याचं आपण इथं कॅल्क्युलेशन करूयात. 5000 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 रेज टू मायनस 2 म्हणजेच इथं 1000 येईल इंटू 10 रेज टू प्लस 2 न्यूमरेटरला शिफ्ट झाला आहे त्यामुळे आपल्याला इथं मिळेल 1000 इंटू 10 रेज टू प्लस 2 अँड देन वी गेट the 1 into 10 raised to 5 because 1000 means 10 raised to 3 and 10 raised to 2. 10 raised to 3 and 10 raised to 2 is 10 raised to 5 and correct answer is 1 into 10 raised to 5 and unit is Newton per coulomb and so the correct option आपला असणार आहे B. B is the correct option number. बी हा आपला करेक्ट ऑप्शन आहे. 1 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर कुलोम. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन आपण ऑब्झर्व करूयात. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स. लाईन्स ऑफ फोर्सच्या बाबतीत याच्यापैकी कोणतं ऑप्शन हे करेक्ट आहे. दी ओरिजिनेट फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज अँड एंड्स ॲट निगेटिव्ह चार्ज, दॅट इज करेक्ट ऑप्शन. मग लगेच आपण ह्याला करेक्ट आपण म्हणणार नाही. खालचे आपण रीड करूयात. दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज दे एक्झिबिट लॉन्जिट्यूडनल टेन्शन अँड लॅटरल प्रेशर. So because of we observe the attraction and repulsion, so third is also correct, means correct option is all of these. That is the properties of the lines of forces. First, that lines of forces originate from positive charge and ends at negative charge. Second is that lines of forces do not pass through the conductor. And C, that lines of forces exhibits longitudinal tension and lateral pressure. So correct option is D, all of this. Now next question number 9. There is force of attraction between two unlike charges because lines of forces have tendency. दोन अनलाईक चार्जेसमध्ये अट्रॅक्शन आपण ऑब्झर्व करतो, अट्रॅक्शन फोर्स ऑब्झर्व करतो. ते कशामुळे? तर ऑप्शन ए असणार आहे टू श्रिंक अलॉंग देअर लेंथ अँड दे आर अंडर टेन्शन. बी इज टू इंटरसेक्ट इच अदर. सी to elongate along their length and D, none of this. Here the correct option, the attraction force is observed because of the tension. So we have the first option, to shrink along their length and they are under tension. So that option A is correct option.
That is correct option. Now next question is the number of electric lines of force passing normally through a unit area is, that is called as flux density, electric intensity, both A and B, and D neither A nor B. क्वेश्चन आपल्याला काय सांगितलं आहे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए युनिट एरिया इज इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. इथं आपण काय ऑब्झर्व करतोय, that is the correct answer is B. B is the correct answer. Electric intensity, the number of electric lines of force passing normally through a unit area is electric intensity. Next question is 1 electron volt is equal to, we know the 1 electron volt in joule. 1 electron volt is equivalent to 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. जूलमधलं कन्व्हर्जन आपल्याला माहिती आहे, पण ऑप्शन आपल्याला अर्गमधले दिलेले आहेत. सो फर्स्ट ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10 रेस टू मायनस 12 अर्ग, बी 4.8 इंटू 10 रेस टू मायनस 10 अर्ग, सी 300 अर्ग, and D 1/300 erg. Here the correct conversion is 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 12 erg. हे आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. 1.6 into 10 raised to minus 12 erg means that is equivalent to 1 electron volt. Next is 12 number question. The total number of electric lines of force passing normally through a given area that equal to electric flux, magnetic flux, flux density, none of this. तर इथं आपल्याला काय असणार आहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. The total number of electric lines of force passing normally through a given area is electric flux. That is correct answer. And this electric flux is represented as, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा कशा पद्धतीने आपण ते रिप्रेझेंट करतोय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ॲन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार थ्रू एरिया वेक्टर ds बार इज गिव्हन बाय. ऑप्शन ए ई बार क्रॉस ds बार, बी ई बार डॉट ds बार, सी ई बार divided by ds bar, and D is ds bar divided by E bar, and the correct option is B. B is correct option. E bar dot ds bar. Electric flux in an electric field E bar through area vector ds bar is given by E bar dot ds bar, means B option is correct. Now next question आपला असणार आहे. नेक्स्ट इज इफ E equivalent to 0 at all points on a closed surface, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी 0 आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0. दॅट इज करेक्ट. द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0. and C option is no charge resides on the surface, and D option all of this. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी तुम्हाला 0 ऑब्झर्व होते, म्हणजेच इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हा 0 असणार आहे. म्हणजेच टोटल चार्ज त्या सरफेसने जे एनक्लोज केलेले असतील दॅट इज ऑल्सो 0. जर चार्ज 0 आहे तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीसुद्धा नसेल. कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करण्यासाठी तिथं चार्जेस नाही आहेत. अँड नो चार्ज रेसिड ऑन दी सरफेस, सरफेसवरती सुद्धा आपल्याला चार्जेस ऑब्झर्व होत नाही आहेत. सो द करेक्ट आन्सर, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस. If E equivalent to 0 at all points on a closed surface, then
all options are correct, so D option is correct, all of this. Next 15th number question. The negative gradient of the negative gradient of potential at any point in electric field is, that is we observed in previous point, that is electric intensity. Negative gradient of potential means E equivalent to minus V upon L or minus V upon potential upon distance. Yeah, that is the potential gradient, and that electric intensity is the negative gradient of that potential. So B option A is correct, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. आपल्याला ऑप्शन दिलेले होते इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट अँड नन ऑफ दिस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपण आधीच्या क्वेश्चनमध्ये ऑब्झर्व केलेलं, म्हणजे ही डेफिनेशन आपली इलेक्ट्रिक फ्लक्सची नसेल, म्हणजे बी ऑप्शन करेक्ट नाही आहे. इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट, that is not correct, so correct option is A, electric intensity. Here we observed some questions related to electric intensity and electric lines of forces. Now in next lecture we discuss the new topic. Here we will stop. Okay student, thank you.